الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے امیر کے متعلق کیا معاملات ہیں؟ اس کے حوالے سے جب دعوت اسلامی ملک ہندوستان میں آئی اس وقت بھی بہت سارے سوالات ہوئے، اور آج بھی اسی طرح کے سوالات گردش کر رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں جب دعوت اسلامی کے مبلغین یا دعوت اسلامی کا قافلہ وغیرہ جو بھی ہے جاتا ہے تو اس طرح کے سوالات ہونے لگتے ہیں، یا دعوت اسلامی والے اپنے مدرسے کھولتے ہیں تو پھر وہی سوالات جو بہت پہلے جو ہے شارع بخاری حضرت قبلہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہوئے، اسی طرح کے سوالات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے آپ سے بہت سارے سوالات کیے گئے کہ جو باقاعدہ فتاوی شارع بخاری کے اندر 477 یعنی 477 پیج سے شروع ہوتے ہوئے 488 پیج تک جو ہے یہ 10 صفحوں پر مشتمل دعوت اسلامی امیر دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے سوالات جو ہے یہ اس فتاوی شارع بخاری کے اندر آج بھی جلد 3 کے اندر موجود ہیں۔ آپ فتاوی شارع بخاری جلد 3 صفحہ 477 سے لے کر 477 سے لے کر 488 488 تک آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جب آپ اس سوال و جواب کے سلسلے کو دیکھیں گے تو بہت ساری الجھنیں جو ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں دعوت اسلامی امیر دعوت اسلامی کو لے کر، وہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کے اس نیک بندے کے فتاوی کو دیکھ کر وہ الجھنیں سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال جو ہے، چونکہ سوالات بھی اس زمانے میں بڑے طویل ہوئے ہیں، اگر میں پورے سوالات پڑھتے بیٹھوں تو یقیناً بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں ایک سوال پڑھتا ہوں اور اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ دعوت اسلامی نام کی ایک تحریک جو چلی ہے اور سنی نوجوانوں میں نماز وغیرہ کی تبلیغ کر رہی ہے، جس کے امیر مولانا الیاس قادری رضوی ہیں، تو اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ مل جل کر دین و سنیت کا کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ نیز ان کی کتاب فیضان سنت اس کا درس مسجدوں اور گھروں میں دینا چاہیے یا نہیں؟ کچھ حضرات منع کرتے ہیں۔ ہم لوگ خدا کے فضل اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے سنی ہیں، کسی وہابی دیوبندی اور دوسرے باطل فرقوں کو نہ مسجد میں آنے دیتے ہیں اور نہ ان کے واضح تقریر میں جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی تحریک میرے محلے میں جب سے آئی ہے تو بے فضل ہی تعالیٰ نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے محلے میں بے عملی اور نماز سے غفلت ضرور تھی، مگر ایک دل میں حیران اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ فیضان سنت میں صفحہ نمبر 30 پر بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت کے عنوان سے خواب کا ذکر ہے، اور اسی طرح تعارف فیضان سنت کے مصنف کے عنوان میں صفحہ 27 پر اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی اور یہ بھی خواب کا بیان ہے۔ اسی طرح 31 پر ایک یمنی بزرگ کا مدنی انکشاف جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمنی بزرگ کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں مولانا الیاس قادری موجود تھے، جن کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا تو آیا ان خوابوں کا بیان اس میں کرنا اور اس کو صحیح ماننا چاہیے یا غلط ماننا چاہیے، اور کہاں تک اس پر یقین رکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی بات ہے، نیز اگر کوئی اس خواب کو جھوٹا کہے اور فیضان سنت کے درس سے منع کرے، نیز دعوت اسلامی تحریک سے وابستگی کو روکے اور کہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، تو ہم نوجوانان اہل سنت کیا کریں؟ ہمارے محلے میں تقریباً 65,000 مسلمانوں کی آبادی ہے اور سبھی سنی ہیں، غوث خواجہ اور رضا کے ماننے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ہمنوا ہیں، مگر اس وقت کشمکش میں ہیں، کیا کریں؟ آپ جیسا حکم فرمائے اس پر عمل کیا جائے۔ ہم اس تحریک کا ساتھ دے کر لوگوں کو بے راہ روی سے ہٹا کر نمازی بنائیں، یا ساتھ نہ دے کر کنارہ کشی کر لیں؟ شریعت کی روشنی میں جو حکم ہو صادر فرمائیں، کرم ہوگا۔ تو اب جو ہے حضرت قبلہ شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو جواب عنایت فرمایا، جو جواب استفتاء کی صورت میں دیا، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی خالص سنی جماعت صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ دعوت اسلامی کون ہے؟ دعوت اسلامی خالص سنی جماعت صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی جناب مولانا محمد الیاس صاحب مدظ اللہ علیہ سے 12 مل چکا ہوں۔ یہ شارع بخاری کہہ رہے ہیں نا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 12 مل چکا ہوں امیر دعوت اسلامی سے، وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے سختی سے پابند انسان ہیں۔ وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اس لیے تمام سنی مسلمان کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں، اس کا تعاون کریں، اس کے پروگرام میں پر عمل کریں۔ جو لوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور کچھ لوگ ذاتی منفعت و عناد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ فیضان سنت کتاب میں نے پوری نہیں پڑھی نہیں، کثرت کار یعنی بہت زیادہ کام اور ذوف بصارت کی وجہ سے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے معذور ہوں، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مدظ اللہ علیہ کے طریقہ کار، ان کی روش سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوگی۔ دعوت اسلامی کے بہت سے عامدین ہیں، دعوت اسلامی پر کئی ایک محمل اعتراضات کیے، لیکن اب تک کسی نے فیضان سنت کی کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جو اہل سنت کے عقائد یا علماء اہل سنت کے ارشادات کے خلاف ہو۔ اگر ہوتی تو یہ لوگ چھپائے نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے
बाज़ मोतमद उलमाए अहले सुन्नत ने इसका बिल-इस्तिआब मुताला किया है। मसलन हज़रत मौलाना अब्दुल मुबीन साहिब नुमानी नाज़िम आला दारुल उलूम क़ादरिया चिड़ियाकोट, अगर कोई बात इसमें गलत होती तो यकीनन ज़रूर इसकी निशानदही करते और मुझे ज़रूर मुत्तला करते, जैसा उनकी आदत करीमा है। इसलिए आप लोग फैज़ान सुन्नत का दर्स ज़रूर दिया करें। रह गए आपने जो चंद ख्वाबों का जिक्र किया है, उनके गलत होने की कोई वजह नहीं। हदीस में है नबुवत से सिर्फ बशारत देने वाली बातें बाकी हैं। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिशारत से देने वाली बातें क्या है? फरमाया, अच्छा ख्वाब जो मोमिन खुद देखे या मोमिन के हक में दूसरा कोई देखे। आप इस्लाम की तारीख उठाकर देखें, असलाफ़े कराम के बारे में कैसे कैसे ख्वाब मनकूल हैं। क्या वो सब झूठे हैं? क्या अब कोई खादिम दीन मकबूल बारगाह नहीं हो सकता? ये समझने वाली बात है कि ये जो एतराज़ किया जाता है कि ख्वाब देखा, ये झूठा ख्वाब है, तो शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि बताएं कि क्या अब कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता है, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसकी रसाई नहीं हो सकती, वो मकबूल नहीं हो सकता है, वो नेक बंदा नहीं हो सकता है? मकबूल बारगाह होने का क्या दरवाज़ा बंद है? मौलाना मोहम्मद इलियास साहब इस ज़माने में फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर मुशाहरे और नजराने के, बिना किसी तमा के, खालिस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा जोई के लिए इतना अज़ीम शान आलमगीर पैमाने पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में लाखों बदअकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा हो गए और लाखों शरीयत से बेजार अफराद शरीयत के पाबंद हो गए। बड़े बड़े लखपति करोड़पति ग्रेजुएट ने दाढ़ियां रखी, इमामे बांधने लगे, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने लगे और दीनी बातों से दिलचस्पी लेने लगे, दूसरे लोगों में दीनी जज्बा पैदा करने लगे। क्या ये कारनामा इस लायक नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कबूल? यानी एक शख्स जो है इतना कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से लाखों लाख लोग जो है चेहरे पर दाढ़ियां सजा लेते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक सजा रहे हैं, सरों पर इमामे सजा रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा शख्स जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मकबूल बंदा नहीं हो सकता है? उसूली तौर पर 2 बातें ज़हन नशी कर लीजिए। किसी के बारे में अच्छे ख्वाब देखने का दरवाज़ा बंद नहीं, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर मुसलमान के साथ हुस्न ज़न रखना वाजिब है। हदीस पाक में बदगुमानी से मना फरमाया गया है। इरशाद है, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। जब एक दीनदार पाबंद शरा मुसलमान एक बात कहता है और उसका झूठा होना साबित न हो तो उसे झुटलाने की कोई वजह नहीं हो सकती। इसलिए झूठ बोलना गुनाह है और किसी मुसलमान की तरफ किसी गुनाह की निस्बत बिला सबूत खुद गुनाह है। इहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि किसी मुसलमान की तरफ बिला दलील गुनाह कबीरा की निस्बत करना जायज़ नहीं। इसलिए जब कुछ दीनदार खुदा तरस पाबंद शरा आदमी ये कहे कि हमने ये ख्वाब देखा है तो बिला दलील जो है उसको झूठ कहना अपनी आक़िबत बर्बाद करना है। आखिर उन ख्वाबों में कौन सी ऐसी बात है जो शरीयत के खिलाफ है? उन ख्वाबों को झूठा कहने वाले शरीयत की अहमियत को नहीं जानते। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त जो सुन्नत का पाबंद होगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जब उम्मत के बिगड़ने के वक्त सुन्नत की पाबंदी करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है, तो जो बंदा खुदा सुन्नत का पाबंद होते हुए करोड़ों इंसानों को एक नहीं अक्सर सुन्नतों का पाबंद बना दे, उसका अज्र कितना होगा? ये अंदाजा लगा। ये बात अमीर दावत इस्लामी की तरफ इशारा करते हुए शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखी कि जो बताया जरा कि वो बंदा क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मकबूल नहीं हो सकता, बल्कि यार जो इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इरशाद है कि उम्मत के बिगड़ने के वक्त जो सुन्नत का पाबंद होगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो अब जो इंसान खुद सुन्नतों का पाबंद हो और उसकी वजह से करोड़ों लोग एक नहीं कई सुन्नतों के पाबंद हो जाएं, तो क्या उस पर रब ताला की रहमत नहीं बरसेगी? आप अंदाजा लगाएं ऐसे शख्स के बारे में कि अगर कुछ लोग अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है कि उसे झूठा कहा जाए। बहरहाल उन ख्वाबों को उसकी दलील बताना कि किताब फैज़ान सुन्नत गैर मोतबर है, दीन से नावाकिफी की बिना पर है, उनको समझाया जाए और बताया जाए और खुद जहां तक हो सके दावत इस्लामी के फरोग और तरक्की की कोशिश की जाए। वल्लाहु ताला आलम। इस तरह से और भी बहुत सारे सवालात दावत इस्लामी और अमीर दावत इस्लामी के हवाले से हुए। तो लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि वो फारसी का मकूला है, दानिश मंदारा इशारा काफी है, अक्लमंद को इशारा काफी है, तो समझदार के लिए यही एक बात काफी होगी। इतनी प्यारी बात, इतनी अहम तरीन बात हुजूर शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने अपने फतवे में साइल को जो है जवाब दिया कि बताए ना कि जो इंसान खुद सुन्नतों का पाबंद हो और उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सुन्नतों के पाबंद हो जाएं, तो क्या अल्लाह ताला की उस पर रहमत नहीं होगी? क्या वो अल्लाह का मकबूल बंदा नहीं हो सकता? क्या उसका दरवाजा बंद हो गया है मकबूलियत का? ऐसा हरगिज नहीं है ना। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या दावत इस्लामी या अमीर दावत इस्लामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, यकीनन मैं ये समझता हूँ कि वो ना तो दावत इस्लामी को समझ पाए हैं, क्योंकि वो दावत इस्लामी के करीब नहीं हुए। दावत इस्लामी को समझने के लिए उसके करीब होना जरूरी है। अमीर दावत इस्लामी से जो आज तक मिला है वो उसकी बेहतरीन गवाही देता है, जैसा कि शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला खुद कहते हैं कि मैं 12 मिल चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब वो उनसे मिले हैं तो उनके मुतालिक वो बेहतर बता रहे हैं। चलिए एक बार में कोई मिले, हम जैसा अगर कोई हो और हम ये कि हम तो मिले हैं यार, हम तो जानते हैं, तो हमारी बातों का एतबार नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का नेक बंदा एक अल्लाह के नेक बंदे से मिलकर अगर उसके मुतालिक एक बेहतरीन बात हमें बता रहा है तो हमें चाहिए कि हम हर तरह की कंफ्यूजन को दूर करके बस जो है ना नेक लोगों का साथ दें। जो काम आज इतना बड़ा हुआ है उस काम में हमें मिलकर साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।